बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कतुन को प्रोग्राम द दे वक्त खबरें ज़रूज खान यम को गुरु मुल्क के युवारी बया सियासत पर सड़कों रागली दे और द पीटीआई हर द्रीम और बाद से दिन दागी एहतजाज हुई अगी राजी सड़कों मोटरवे बंदई उलस्ते मुसलसल से दिन अगी दगे सख्त कड़म तीरेगी हमेशा लदवी दो द्रे रज बाद से दिन आगे एहतजाज नवी कल वही पे इस्लामाबाद चढ़ाई को कल वही मुंगा वर्जू पर दीजे बांधे कल वही मुंगा पर दीजे बांधे वर्जू यो हाल से दिन पर मल की जोड़ शेवी भी 13 रज हम यानी कि द जुमे परज द मुंज न बाद दगे एहतजाजी मुजाहिरे द दुई शुरू शवी दी और ज़्यादा को गुरुनो अगदल इस्लामाबाद के MNAs MPs हम रागली अगी हम नास्ती खो पुख्तनख्वा की चो गुरुनो ज़्यादा सवाबे की रेस्ट एरिया सरा ज़्यादा कारकुनान را जमा शवी वो और द जुमे द मुंज न बाद च सोमरम गाड़ी रागली उनो अगटोल मुसाफिर पागे की द मुश्किलात ख़कार शवी पाई की जनाना वी पागे की माशुमानो पागे की मशरान कसानू और गद सख्त कड़म न तेरे दिल मुंग पखपल हम दगा हालात लीदली दी मुंग तेरा तेर शवी हो चूंकि ढेर अजीब हालात हुआ इवन चियो एम्बुलेंस रवानो अगील चदीनो लार न वर्कड़े के दिला एहतजाजुन रवान दी सियासी दरनी रवानी दी सवाल जमुंग दिल तदा न पैदा कीगी चदा सियासत ते एहतजाजुन दी सद पार कीगी सद पार न कीगी खो सवाल जमुंग दादी चिकल दा सड़कों ता दा जमुंग क़यादत राउजी कल ची कारकुनान सड़कों तराउजी नुसुमर दागे न तावान कीगी दगे सराच एहतजाजु नवी और आए रोज से दिन सोक ना सोक राजी और एहतजाज कई अगे सरा द मल्क से द मईशत कम पहैद नाग जाम शी सुमर ची दा सरमायाकार दी दागी एतमाद ख़त्म शी सुमर ची द एहतजाजु न कीगी द सरमायाकार और एतमाद ख़त्मेगी वर्सर दा पकरन से बांधे हम दबाव राजी द मल्क मईशत हम दर हम बर हम शी रमज़ान रा रवान दे और दगे द पार बा उस दा एहतजाजु न ची दिनो दगे द पार बा उस ग्रानी हम द ग्राने दा सत ची दा बपल वड़ी दोषी वर्सर ची दिनो मल्क यो जिबा हालात न तीरीगी सिक्योरिटी हम च देनो खदशात थी और मल्की कमुंग गुरु न पनूरो सुबह की जमुंग द वज़ीर आला कार सदी नूर वज़ीर आला गानु कार दे बाहर मल्क द दौरों का अल्त तालीमी निज़ाम गोरा अल्तन तरक्याती प्रोजेक्ट्स रावड़ा नूर प्रोजेक्ट्स अल्तन रावड़ा पागी बांधे कारों का वाहिद खैबर पख्तूनख्वा दा चे अल्त से दिन सिर्फ और सिर्फ जमुंग क़यादत दा सोच के चे मुंग ब सड़क त सिंगर आउजू मुंग बोलस ल तकलीफ संगवर को मुंग ब माशुमान सुमरा प तकलीफ की को मुंग ब द स्टूडेंट्स तालीम सुमरा खराबो चूंकि द यौ रज एहतजाज सरा ज़्यादातर कारोबारी चिकम हजरात थी रोज़मर्रा दियाड़े बांधेगी कार कई नो आगा वर्सर हम दागी कारोबार ख़राब शी अगी दस्तून जो न तेरेगी मरीज़ान शी अगी तहम तकलीफ हुई दा उस चिकम हालात थी यानी कि मोटरवे खो बंद दा खो वर्सर GT रोड हम दुई आगोरस बंद खड़े हो चे खलक ये द डीर कड़म न तीर शवी दी पदे टोलो बांधे खबरे तरीको सियासी तजियाकारो हम दावेली दी चिकम दा मौजूदा सूरत हाल दी द हुकूमत और अपोजिशन तरमियान चिकम कशीदगी दा नो आगे की इजाफा की दिशी दा निशानदही अगी कड़ी दा आओ गुरु बच आया द दी टोलो मसलो हल से देगा पर मुज़ाकिरातों की बराउज़ी को बराउनजी द दिन अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरा दाखिला वज़ीर मोहसिन नक़वी मुलाकात कड़ी दी आओ द मल्क पर मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल बांधे खबरें तरी कड़ी दी पदगे बांधे हम पर प्रोग्राम की खबरें को प्रोग्राम के मासरा एक्सपर्ट हम मौजूद दे अगुई तमुंग हर कले वायु अर्शद इकबाल से तस हर कले वायु देर मरना मेहरबानी शुक्रिया अर्शद इकबाल से सिंह गए तस खैर दे अल्हम्दुलिल्लाह अर्शद इकबाल से यू वारी बिया जमुंग सियासतदानान सिदी और जमुंग द PTI कारकुनान सिदी वाहिद दगा यो टोला दा पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा की जदी राउजी सड़कों ता हर द्रेव रसे पस दुई सड़कों तराउजी हर सलूर रसे पस दुई सड़कों तराउजी खो को अलता बानी PTI पर जेल के लग तो खेम पते जो की दुई बसड़कों तराउजी और दुई बसड़कों बन की उस जुमे दौर जिना दगा एहतजाजी मुजाहिरे चिदिन अगा मुसलसल रवानी दी आओ सुमर चिदिन उलस जमुंगा पलरजान शवी दी मुजाहिरीन दावेली दी चिकला पूरी दी द इलाज बारे की पूरा फैसला नवी शवी और दी रिहा शवी नवी नमुंग बदा एहतजाज जारी सातु खो को जल लगा शांति मख के लाड़ा शम तेर काल पर 26 नवंबर बांधे दुई वीलियो ची फाइनल कॉल अगी नम ब्या बाद से दिन दुई पशाशु लाड़ल न उस चिदा कम में एहतजाजी मुजाहिरे रवानी दी आओ जे पजेदा रूडू न बनकड़ी शवी दिन द दिन बदी तस तरला से ढेर मनना उरूज खान तरला सके दो पसड़कुन बाने न कीगी द मसलो हल पसड़कुन बाने कवे नो द पाकिस्तान मसले बहल शवे द PTI पर दौर हुकूमत के वफाकी हुकूमत बानी PTI वज़ीर आज़म हो जो वज़ीर आज़म नम पर सड़कों बाने जो वज़ीर आज़म शो नम पर सड़कों बाने ने खैबर पख्तूनख्वा के द्रेम जल हुकूमत थे और पर सड़कों दी नो मसले पर सड़कों न हल की मसले पर सड़कों हल की दी पाकिस्तान की वयो मसलम नवा दे वक्त
د ټولو نه غټې مسلې چې کوم دي هغه سکیورټي ده. زمونږ چې کله هم دې ملک ته د بهر ملک ته اهمترین میلمانه راځي نو تحریک انصاف باندې ګوره چې میږي په چکو لګوي که په څه چلو شي دی به روزي او احتجاج به شروع کړي. او چې کله په خپله باندې پی ټی آی د دې ملک وزیر اعظم څه کم 4 کاله پاتې شوی دی چې کله هغه و نو چې چا به احتجاج کولو نو بیا به وي چې دا چل کوي دا د ملک خلاف سازشونه دي او دا چل مونږ 126 ورځې درنه په 2014 کې په ډي چوک اسلام آباد کې لیدلې ده. په هغه ډي چوک په هغه درنه کې په کنټینر باندې به چې باندې پی ټی آی به هلته وختو هر ماښام او کمې خبرې به هغه کولې دی ووایي چې د هغې نه پس په 2018 کې هغه بیا وزیر اعظم شو. یو خبره چې هغه د په کنټینر باندې کړې چې زه به داسې کوم نو پوره کړې ده او چې ویلي دي چې زه به دا نه کوم نو هغه یې نه ده کړې. هغه ټول هر څه چې کړي دي چې په نور سیاسي جماعتونو باندې به الزامات لګول هغې سره چې کوم دې سره خو ایون په خپل دور حکومت کې خپل وزیر خزانه اسد عمر هغه لري کو بیا هغه وزیر خزانه واغشتو چې کوم شوکت ترین د خیبر پختونخوا سېنټر کو هغه ځان ته وزیر خزانه کو لکه چې دې سره یو کس په پاټۍ کې دی نو هغه سار غرمه ماښام په ابي زمزم لاندې ډیوټي کوي خو چې دې سره نه بیا غداران شي بیا غداران دی بیا د ملک خلاف سازشونه هم کوي. بس د دې د سیاسي جماعت دی ګڼي چې مونږ صرف سیاست کوو او معاذ الله دا صرف په قرآن کې دا راغلی دی بس په حدیثو کې د دې سیاست دی نور څه نشته. داسې نه کیږي. سیاست کې به ته خپل لین دین دی دا لږ به ته راډاون کیږي لږ به بل راډاون کیږي لږ به ته ګزاره کیږي ځکه خو ورله مسلې ډېرې دي که نه تاسو ما ته ووایئ عارف الوي د دې ملک بدقسمته ملک صدر پاتې شوی دی چې عارف الوي صدر پاتې شوی دی هغه کردار ته وګورئ. اسد کیسر نن د صوبایي اسمبلی سپیکر پاتې شو د قومي اسمبلی سپیکر پاتې شو نن هغه وایي چې زموږ سیاست ټیک دی. قاسم سوري نن کم ځای کې دی په امریکا کې یا په برطانیه کې پته نه کوم ځای کې هغه ټیکسي چلی دا هلته نه په سوشل میډیا باندې لګیا دی خبرې کوي. عدم اعتماد تحریک کې د دې خلکو کردار یو تور داغ دی په دې ملک باندې. عدم اعتماد راتله عیني ضرورت دی عیني خبره ده ضرورت نه دی خو چې کله ضرورت شي نو بیا خو به راځي که نه نو چې رالو. بله د مزې خبره دا ده چې واحد باني پی ټی آی دی چې به طور وزیر اعظم په عدم اعتماد تحریک لر شوی دی. په دې ملک کې راغلي دي سوسو خلاف راغلي دي یو هم نه دی لر شوی هغه په هغې باندې لرې شو. بیا د هغې نه پس د پښتونخوا اسمبلی ختمه وه قومي اسمبلی نه استعفاګان پښتونخوا هغه ټول نه اخري کې پرېښوله په قومي اسمبلی نه استعفاګانې ورکړې بیا د پنجاب او د سند او بلوچستان نه ورکړې پښتونخوا هغه اخري کې پرېښوله ځکه چې کوم معاملات د هغه په دور کې شوي د هغې انویسټیګیشن شروع شو څوک چې په کرسۍ ناست دي د هغه پته نه لګي. ارشد اقبال صاحب څنګه چې تاسو ووایئ که نه چې قاسم سوري او بل نو څنګه چې یو ناتجربه کار انسان راولي غلی ډرایوینګ نه ورځي نو هغه به هغه ګاډۍ خامخا جنګوي او یو ځل به یې نه جنګوي تاسو ما ووایئ که نه زموږ کار صحافت دی زموږ کار صحافت دی موږ صحافیان یو. ما د پی سی بي کې او د پاکستان کرکټ بورډ کې ما له عہده راغله زه پوهېږم په هغې د پاکستان کرکټ بورډ نه یو کس راوله او دلته زموږ په ځای ډیوټۍ باندې کېنوه همیشه له یو قائد اعظم محمد علي جناح ویلي که نه وایي پاکستان یو تجربه ګاه ده خو زه وایم چې اصل تجربه ګاه چې کومه د لیبارټري نه هغه خیبر پښتونخوا ده په هغې کې یو راځي هغه پکې ټیسټ کیږي او بیا چې دی نو هغه هلته کرپشن کیږي او د هغې نه بعد غځي او هغه نااهله کیږي. د دې پروګرام کوم فارمیټ چې دی کوم ټاپک چې هارډ ټاپک دی هغه احتجاج دی. تاسو په خپل ابتدایي کې خبره وکړه چې اوس زموږ یو ډېر سینیر ملګری دی هغه یو پوسټ ورکړو هغه په سوات کې په لومبي ځل ډېر وخت په سوات ته لړو او هغه په هغه پوسټ کې وي چې زه ډېر وخت په سوات ته رالم زه په دې نه پوهېږم چې پښتونخوا حکومت د خپل ځان خلاف د خپلې صوبې خلاف څنګه احتجاج کوي د خپل خلکو خلاف څنګه احتجاج کوي. تا صوبه ټوله بنده کړې ده اصلاحات تا نه دي کړې د صوبې خلکو ته رعایتونه هغې ته سهولیات هغې له بنیادي ضرورتونو ته نه دي کړې
او احتجاجونه هم کوي. ارشد اقبال صاحب بلکې ما دا ووایه چې تاسو خو هم پخپله زه پخپله هم دا درته وایم که نه او بله ورځ مونږ راتلو په دغه احتجاج کې مونږ پخپله منښتي خو مونږ خو زه صحیح ده خبره چې ماشومان نشته څه نور څه راسه نو په هغه ګاډو کې ماشومان هم وو هغې چې کوم یو حد له جړېدل نو هغه ستاسو سوچ دی ښه بیا هغې د صوابۍ د سایډ نه امبولینس تلو پېښور ته هغه امبولینس له دوی که زه شم که دوی شو او که نور کسان شو هغه امبولینس له دوی لار ورنه کړه حالانکې زه پخپله احمد نیازي خواله لاړم چې دا ماشومان جاړي دومره خو لکه تاسو احتجاج کوئ او تاسو دا چغې وښئ چې دا پوره هم نه احتجاج دی نو ورکې لار کنه یو سایډ ته خپل احتجاج او خپل بانی پی ټی آی د خیبر پښتونخوا د کرونو خلکو نه زیاته هم ښکاري همدغه خبره ده که نه همدغه زما سوال هم و چې دا بانی پی ټی آی دومره هم دی چې په امبولینس کې یو مریض چې دی هغه له تاسو اکسیجن ورته شروع کې او دغلته دی چې کله په خپله باندې بانی پی ټی آی د دې ملک وزیر اعظم و بدقسمتۍ خبره ده چې بانی پی ټی آی د دې ملک وزیر اعظم پاتې شوی چې کله هغه وزیر اعظم و نو چې په احتجاجونو کې به دا څیز کېده د پټرولو قیمت پسې واشو د چینۍ قیمت پسې واشو د بل ملک نه به هغه قرضې دپاره درخواست وکړو نو هغه به څه وی دا دې خبرې ثبوت دی چې وزیر اعظم زموږ کرپټ دی وزیر اعظم زموږ کرپټ دی خبره هم په دې احتجاج باندې کوله چې څومره خلک په تکلیف کې دي بېګا تاسو ته ما یو تصویر درولېږو یو زنانه ده او هغه چې دی نو خپل زوی په غېږ کې اوچته کړه د امبولینس نه په رکشه کې واچوله مشره ښځه ده او هغه چې دی نو په رکشه کې هسپتال په دې هېڅ اثر نه پرېږدي لکه په دې دومره دا بې حسه خلک دي چې تاسو داسې نه وایئ زه ټیک د یو سایډ ته ګاډو ته لار پرېږدي خپل احتجاج کوئ که نه بل یو مسله بله هم ده که نه لکه په دې ملک کې د احتجاج دپاره پراپر ځای نشته تاسو چې کوم ډیولپډ کنټري دي که نه ترقي یافته ملکونه دي نو هلته کې د احتجاج دپاره ځای چې څوک هم احتجاج کوي هغه ځای ته لاړ شي سیکیورټي هم ورله میلاو شي هلته کې مسله هم نه راځي هلته کې کینی که بوک هړتال کوي د ډوډۍ نه خورو هړتال کوي که د اوبو نه څښلو هړتال کوي که چغې سورې وهي هغه هلته کې لاړ شي او سیکیورټي هم ورله میلاو شي او هلته خپل احتجاج ریکارډ کړي زموږ دلته نشته که تاسو ته یاد دی د بانی پی ټی آی په دور کې مولانا فضل الرحمن جیوی احتجاج کولو لانجه په دې جوړه شوې وه چې دې په سړکونو احتجاج نه کوي نو په هغې باندې سپریم کورټ چونکې د 2014 تجربه وه د سپریم کورټ چې د پیټ پاکستان عوامي تحریک او د پی ټی آی چې کوم احتجاج ډي چوک کې ونو د سپریم کورټ دروازې او بیا په پاکستان ټلویزیون باندې حمله او بیا په پارلیمنت هاوس باندې حمله وزیر اعظم او هاوس او صدر هاوس او ایوان صدر دې ټولو باندې حملې نو هغه تجربه وه سپریم کورټ ولې وویل چې دې دپاره ځای مختص کړي حکومت ته وي د باندې پی ټی آی حکومت او وزیر اعظم نو هغې له ځای مختص کو نو په خپله ارشد اقبال صاحب خو صحیح ده که نه خو چې دا په دویم ورځ پس احتجاج کېږي نو دوی ته به څنګه به دوی ته ځای ورکوي که نه لکه دا په هفته کې 2-3 احتجاجونه کېږي په دې لنډو ورځو کې دا څومره احتجاجونه زه خو په دې نه پوهېږم چې لکه یو کس وزیر اعظم دی نو هم احتجاج کوي یو کس اپوزیشن لیډر دی نو هم احتجاج کوي یو کس د جیل نه بهر دی نو هم احتجاج کوي په جیل کې دننه دی نو هم کارکنانو ته پته نه چې کارکنانو ته وایي او که نه وایي احتجاج کوي دا اوسنۍ مسله احتجاج چې دی په ملک کې دا د عوامو کاري احتجاج کوي راوځي د خپلو مطالباتو لپاره دلته موږ نه پوهېږو دلته زموږ قیادت راوځي زموږ مشران راوځي 14 کالو نه د دې حکومت ته درېیم ځل باندې حکومت دی او په درېیم ځل حکومت کې هم هلته مقامي چې کوم نمایندګان دي د هغې مسلې نه دي ختم شوې هغې نن هملته په احتجاج دي د استادانو مسلې نه دي حل شوې هغې نن هملته په احتجاج دي د پولیس مسلې نه دي حل شوې هغې نن هملته په احتجاج دي د ایم ټي آی دي راوسته ډاکټران سینیر موسټ ډاکټران ته خو مسلې نشته هغوی پرایویټ ځان ته کلینیکونه کولاو کړي دي بهر ملکونو ته شي هغوی په احتجاج دي ما له ووایه چې په دې وخت د 14 کالو کې دې نه مخکې د صوبې په تاریخ کې دومره احتجاجونه شوي دي او که نه دي شوي چې دې حکومت راغلی دی نو دوی له هر څه ښه ښکاري هر سړی په احتجاج دی هلته همدغه ده نن دین په احتجاج کم چې د دې د سهولیاتو دپاره احتجاجونه کوي چې وایي چې سهولیات او مطالبې او دا او هغه د دې نه مخکې چې کله د بانی پی ټی آی وزیر اعظم نو دغه ټایم کې نور سیاسي ګوندونو مشران چې وو هم په جیلونو کې نو آیا هغې ته دغه سهولیات وو یا هغې د دې لپاره احتجاجونه کړي وو کوی نه وو کړي دغه والا ملاقات ته څوک نه پرېښوده که نه هغې سره خو ملاقات ته څوک نه پرېښوده د میا نواز شریف کور والا دغه شوه بالکل وفات شوه او هغه درخواست کولو چې زما کور والا وفات شوی زه یې ووینم
په کومو طریقو هغې سره هغې ډیل کړي دي. بیا په جلسو کې جلسې به یې کولې، احتجاجونه به یې کول، په خپله وزیر اعظم هم جلسې به یې کولې او د هغې پیښې به یې کولې. نن چې دی اپوزیشن لیډر دی محمود خان اچکزی، د هغه پیښې به یې کولې. که نه باني پی ټي آی چې کوم ټایم کې وزیر اعظم و نو ماته لږ یاد شي، نو هغې چې دی یو ملک ته دوره وه او دغه شانتې د نواز شریف تصویر ونیو، وایي دا وګوره یو څومره جړغونې تصویر دی او ورګه چې ملک ته لاړ شم چې دا ایسې تی لرکوم او که نه لرکوم. او نن چې دی نو دوی د خپلو مطالبو دپاره راوځي دا او نه دي دوی یاد عوام کنه، دا د تحریک انصاف چې کوم کارکنان او قایدین دي، رهنماګان دي، دا هغوی ته نه دي یاد کنه. هغوی وایي چې مونږ څه وایو، زموږ د خولې نه کومه خبره وځي ټیک ته، زموږ چې کوم سوچ ته دا ټیک دی، زموږ چې کوم طرز سیاست ته دا ټیک دی، زموږ چې کوم اقدامات ته دا ټیک دي، مونږ عدم توجه چې د خلکو مسلو باندې ورکو دا ټیک دي. داسې خو نه کېږي. بالکل. ارشد اقبال صاحب په دې ټولو باندې به خبرې اترې کوو، د دمې اړخ ته ځو، دمې نه واپس بیا راځو او په دې احتجاج به خبرې اترې جی کتونکو یو وار بیا هرکلی تاسو ته پروګرام د دې وخت خبرې او په احتجاجونو باندې روان یو، په هغې باندې خبرې کوو او لګیا یو چې د صوبې به څه راوځي، صوبه به په کوم حال کې روانه شي، دې نه مخکې احتجاجونه به بند شي که به بند نه شي. دا وخت موږ سره په کال باندې موجود دی د وزیر اعظم کوارډینیټر اختیار ولی. اختیار ولی صاحب تاسو هرکلی وایو پروګرام کې. مننه کوم جی. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. اختیار ولی صاحب یو وار بیا چې کوم دغه مخصوص ګوند دی او هغې راوځي بار بار احتجاجونه کوي، نو تاسو څه ګڼئ دا پورم نه احتجاج چې کوم دی نو دې نه ولس ته هم تکلیف میلاویږي او ورسره که موږ وګورو نو آیا دا د مذاکراتو دپاره حکومت مجبوره کولو دپاره کیږي که څه خبره ده؟ دا مخصوص ګوند چې کوم دی نو ګوند خو دا کوو نو ډېره ښه خبره وه، خو دا ګوند دی نه، دا خو مخصوص یو فرقه ده او د دوی سوچ چې کوم دی نو هغه د خپل ذات نه د خپلې پارټۍ نه بهر نشته. د دوی لیډر هم دغه سوچ دی، هغه وایي زما نه بغیر بل لیډر نشته، زما د پارټۍ نه علاوه بله پارټي نشته، زما د ورکر نه علاوه بل ورکر نشته، د کرکټ نه بغیر بله لبه نشته. هغوی په بل څه پوهېږي نه او بدقسمتۍ نه دا خلک وله چې کوم دی نو زمونږ پښتونخوا په درېیم ځل یې ولې حکومت ورکړی دی نو هغوی نن د خیبر پښتونخوا ټولې لارې بندي کړي دي. زه حیران دا یم چې د خیبر پښتونخوا خلک په دې څیز باندې دې خوا ته ګوري که نه ګوري چې لکه د خیبر پښتونخوا د سوات موټروی بند ده، زمونږ د پېښور اسلام آباد موټروی بند، بالکل جي ټي روډ بند، په خوشحالګړ په لاره چې کومه زمونږ لاره اسلام آباد ته ځي هغه لاره بند. لکه د دې مقصد څه دی؟ سر د دې نه څه پیغام ورکړي؟ اختیار ولی صاحب دا راله ووایې چې آیا یو حکومت د خپل ځان او د خپلې صوبې خلاف احتجاج څنګه کوي؟ دې ته د خلکو چې کوم په صوبه کې مسلې الریډي دي، یوه اداره په سړیتوب باندې کار نه کوي، پولیس ته وګورو، هسپتالونو ته وګورو، ایجوکیشنل چې کوم انسټیټیوشن دي، تعلیمي ادارې دي هغې له وګورو، سیاسي جماعتونو سره تعلق ته وګورو، د صوبې د ټول نه غټه مسله سیکیورټي ده، یو سیز د دین نه سنبالیږي او د خپل صوبه کې د خپلو خلکو خلاف احتجاج کوي او دا خلک بیا هم دی له ورځي. ستاسو څه ګڼئ چې یو وزیر اعلی په خپله باندې د خپله صوبه کې هر څه بندوي، دې ته سیاست ویل کېږي؟ تاسو څه ګڼئ؟ ګورئ جی زه خو تاسو ته وایم چې هغوی خو په واضحه او واشګاف الفاظو کې ښکاره دا خبره کوي چې سړک بند، یونیورسټي بند، سکول بند، کالج بند، اسپتال بند، ریل بند، موټروی بند. هغوی ته خو د بند چل ورځي که نه، د کولاولو په چل خو هغوی پوهېږي نه. بند مطلب بند، هر څه بند. هغوی خو چې کوم دی نو لکه دا خلک خو د آبادۍ په لار خو نه دي راغلي. لکه په دې 1400 کالو کې 350 ډیمونه دي که نه، ما ته چېرته نښه پته وښیه. صرف ډیمونه نه دي جي که نه، د کرپشن نه نوې نوې کیسونه چې راځي دا هغه یو عرب ونې دي که نه، هغه راته وښیه. وروستو میاشتو کې څو میاشتو کې سروې وشوه، پاکستان کې 18% جنګلات کم شوي دي، په هغې کې لویه حصه چې کوم دی هغه په پښتونخوا کې ده. بالکل نو چې چېرته قصابان دي هغه وزیران دي، چې چا عمران خان ته په سر کې ویښته لګولي دي د هغه نه سینیټر جوړ شوی، چا والا بوټاکس کړي هغه نه سینیټر جوړ کړی، چې چا به کور ودانې له جامې استري کولې کپړې به یې انځلې هغه سینیټر هغه.
دلته کې خو چې کم سړی د چا خپل صحت دومره خراب دی چې د خپل بیماری علاج چل نه ورځي هغه د صحت وزیر دی. چې کم سړی دلته کې په میټرک کې 4 ځله فیل شوی هغه د تعلیم وزیر دی. چې کم بنده په قانون ته په 2024 الیکشن کې مطلوب و هغه د قانون وزیر دی. بس اوس نور زه تاسو له څه ووایم دا د پښتونخوا د خلکو انتخاب دی او دغه د دې مستقبل. اختیار ولي صاحب بل دي دا خبره کوي کنه چې زمونږ بانی پی ټی آی په جیل کې دغه سہولیات نشته. مونږ اوس په دې پروګرام کې ستاسو تکال کول نو مخکې چې ما تاسو سره خبرې وشوې نو مخکې مونږ دا خبره وکړه چې کله نواز شریف او پیپلز پارټۍ چې کوم مشران دي شهباز شریف او شاید خاقان عباسي او د پیپلز پارټۍ خورشید شاه او داسې نور کسان په جیل کې وو نو هغه ټیم خو به چې هغې ته هېڅ هم نه و ترلاسه په جیل کې سهولیات ورنه وو ملاقاتونه نه وو چې چا به د ملاقات خبره وکړه نو دی به رالو په سکرین باندې به ودرېدو او د هغې نخرې پېخرې به یې شروع کړي. نن د هغه په سترګه کې انفیکشن شوی دی نو دی روتې د غونډه صوبې بند کړې ده. تاسو ته خو د دې هر څه یاد دي که نه چې دی په خپله وزیر اعظم مخالفینو سره د څه نه دي کړی هغه هم د پی ټي آی دا کارکنان چې کوم دي هیر کړي. عمران خان په وینا باندې په رانا ثناء الله په جیل کې د چینو شیره به یې اچوله. جی د چینو شیره خلک څه لا اچوي چې میږي ورپسې راشي د پرې ځمکه باندې چې کوم د حشرات پشرات دي حشرات دا څیزونه پرې راشي ابه دومره تنګاو. دی په جیل کې په مخه چې لاس راخ کو په واشنگټن کې سی وي از پاکستان تر سم وي دا ای سی دا ټي وي می خو ته کوزه کم کړه. دا خپل هغه فاشیست قسم ته خلک دي کنه دی کې خو هغه سیزونه شته دی نه تب سیاستدانان خو نه دي کنه. موږ به د خلکو ته دغه ویل چې ګوره د کرکټ لوبغاړی چې کوم دی هغه د کرکټ په میدان خوند کوي د فوټبال لوبغاړی د فوټبال په میدان خوند کوي د فلمي اداکار چې کوم دی هغه په خپل ټي وي په خپل سکرین باندې ښه لګي. دغه سړی چې کوم دی که دغه ته راوچت کړي او دا د ملک وزیر اعظم جوړ کړي بس همدغه حالات وي چې نن د خیبر پښتونخوا دي. یو تپوس تاسو نه بل اخیری اختیار ولي صاحب کوو دا اوس څو ورځې مخکې چې زموږ مشیر قومي سلامتي دی وفاقي وزیر داخله محسن نقوي دی یا کور کمانډر پېښور دی په کور کمانډرز آفس کې یو اجلاس شو. هغه اجلاس ته ډېر په ښه نظر وکتی شو چې هغې کې وزیر اعلی ناست و. وزیر اعلی دا خبره وکړه چې د ملک امن و امان او د صوبې سیکیورټي سچویشن باندې مونږ وفاق او ټولو ادارو سره ناستې تیار وو. دغه اجلاس ستاینه چې ده نو هغه په وفاقي سطح باندې مو شوه سیاسي جماعتونو مو کړه. تاسو څه ګڼئ چې دغه اجلاسونو نه پس هم د دې دا حل دی نو مطلب دا دی چې دی سیاسي بلوغت راتلو کې به مزید دې نور ټیم ولګي. تاسو څه ګڼئ د دې سیاسي بلوغت راتلو کې لا تقریبا کم از کم چې اسم نه وي لا 15 کاله پاتې دي. جی 25 سال بعد به دا چې ته کې دا به په خبره باندې پوهېږي. دا خو فلحال هغه یو بدتمیزه بدتهذیبه قسم ته یو فورس تیار کړی دی چې هغوی ته د کنځل نه د بدو ردو نه ویلو نه د بدتمیزۍ نه او د بې توقیرۍ نه علاوه بل څه ورځي نه او نه هغوی په څه باندې پوهېږي. او دا په سیاست باندې د هغه څه احسان نه دی بلکې دا هغه زموږ معاشره بدنامه کړه. خو بهرحال زه په دې باندې پوهېږم چې د خیبر پښتونخوا خلک چې یقینا دې وخت کې په لوی عذاب کې دي. پرون به تاسو خبر شوي نن چې په دغې لار بندولو باندې په موټروی باندې په امبولانس کې یو زنانه وفات وکړه جی چې هغه زما د کور کلي بچی وه جی او هغه د خپل علاج دپاره هسپتال ته روانه وه. دوی په جلوس کې ګیره کوه ډېر ورته د هغې بچو د هغې د کور والو ټولو ورته ډېر فریاد وکړو هېچا د هغې یو وا نه اورېده او مړه شو. ما ته دا وایي چې د دې دا مرګ نه دی دا قتل دی او د دې قتل د وینې چې کوم دی د دې سړي قصاص کي د چا په د عمران خان په لمن نه دي دا د سهیل افریدي په لمن نه دي دا د بیرسټر ګوهر او د پاکستان تحریک انصاف ته ټولو وزیرانو په لمن نه دي او هر هغه کارکون چې کوم پاکستان تحریک انصاف ته دا په درېیم ځلې په حکومت کې راوستي په خیبر پښتونخوا کې د دغې زنانه د وینو سړي کې د ټولو په لمن باندې لګېدلي دي دا قاتلان دي. اختیار ولي صاحب دا کم چې دا احتجاجونه هر 2-3 ورځې بعد روان وي نو د دې په حکومت باندې یا په ادارو باندې څه اثرات شته راځي په څه اثرات خدای شته که نه چې دومره هم نشته لکه څنګه چې په دا چا دا په غوږ باندې چې ته یو خو سپکه وي یو کنه وي کنې عمره بوج هم په چا باندې راځي
د دې درنې او د دې احتجاجونو سره اوس موږ دومره عادت بلد شو 126 ورځې خو دوی موږ په نن 15 کاله 10 کاله وړاندې موږ دوی کتلې دي چې دوی څومره زور دی دوی بل کنټینر جوړوي د هغې کنټینر نه دې اوږد جوړ کړي د هغې نه دې زیات اوچت جوړ کړي دوی له پته ولګي دا اوس خو دوی په 8 تاریخ باندې زه نن ستاسو دا چونکې د پښتنو چینل دی او پښتانه زیات اوري په صوبه کې په ملک کې مو ملک نه بهر په ټوله دنیا کې د پښتونخوا د خلکو د هغه خلکو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې په 8 فروری باندې د دې احتجاج په یجام او شټر ډاون په بهترین او په ښکلي طریقې سره ولا مسترد کړ او بیا افرین وایم د ملکند په هغه ظلمو ځوانانو باندې چې چا د دې د احتجاج چې کله راغې په بازار تېرېدو نه هغه بند دوکانونه چې کوم د چا د اتوار په ورځ چھوټي وه ایم ولا کولاو کړل او لوړ په لاس ولا استقبال کړو د هغو خلکو زه ستاینه کوم دا د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی د شرافت په ژبه د پوهېدو والا خلک دي نه جماعت دی نه زما په خیال باندې اوس د خیبر پښتونخوا خلکو لا ورو خبره راغله هغه ماشومه چې چا په یونیورسټۍ کې سوال پورته کړی چې دا کومو خلکو له تاسو جیلي وایي هغه صوبو کې ترقي کېږي او تاسو خو دلته کې سو کالډ نام نهاد یو ځان ته اصلي جمهوریت او اصلي پارټي وایي تاسو په اصلي منډیټ راغلي زمونږ صوبه ولې په لاندې روانه ده هغې ماشومې خو خبره وکړه خو هغه د باران لومبی ساس کې و روزانه اوس خلک سوال کوي دا دوی چې څه کوي د پاکستان تحریک انصاف د بربادۍ لپاره که تاسو یاد چې ما به ورته ویل چې د دې د حکومت راغورځولو لپاره هغه وخت چې کله په 2018 کې راغی موږ ویل د دې حکومت به دوی خپله راغورځوي هم د پی ټي آی خلک راوچت شول او د دوی کې باغیان شول او د دې حکومت یې راغورځولو نن به د خیبر پښتونخوا خلک راوچتېږي ای به د دې حکومت راغورځوي او هغوی به ځان له لارې کولاوي پولیټیکل پارټیانې خو به هم وي اوس به د خیبر پښتونخوا عام ولس چې کوم دی هغه یو اواز پورته کوي چې چېرته سړک بند وي هلته به خلک وځي او خلک به خپله سړکونه کولاوي دوی ته به پته ولګي دا د صوبې هغه خلک دي چې دوی دي دوی لکه چا ووټ ورکړی دی مینډیټ هم دی ورسره د هغې دا توهین خلک کوي تاسو د صوبې خلک په صوبه کې محصوره کوي تاسو د صوبې د خلکو ټول سهولیات ته نه واخلئ لارې بنده دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د هغې د خولې گفتار دی حدیث مبارک ته چې وایي مسجد ته تنګ کوي او بهر لارې چې کوم دی نو دا کولاو کوي او دا خلک لګیا دي لارې بندوي او هره لار بندوي دا به تر کومې بندي بهرحال سبا پورې ګورو که لارې کولاو نه کړي موږ به بیا ولس ته ووایو چې راشئ خپلې لارې کولاوئ بالکل ډیره مننه اختیار ولی صاحب مونږ ته د وخت راکولو ارشد اقبال صاحب څنګه چې اختیار ولی صاحب وویل که نه چې دا په مونږ هیڅ اثر نه غورځوي نو ما ته خو دومره ولګېده چې دا بالکل د پی ټي آی چې کوم کارکنان دي یا د دې چې دا کوم مشران د بالکل هغه ماشوم په حیث اخیستي دي څنګه چې په یو کور کې وایي چې بس دا ذهني توګه باندې کمزوري دی او دا غټ شو خو دا لا ماشوم دی او به دې به وجاړي یو څیز به وغواړي موږ به یې وله ورنکړو د دې هم هغه حال دی هېڅ هم پکې نه کېږي هغه ډېرې خوږې خوږې خبرې وکړې اختیار ولي بجای په دې وجه نه چې هغه د پی ټي آی یو مخالف سیاسي جماعت سره تعلق ساتي زما د پښتونخوا د خاورې پښتون سیاسي مشر دی نور هم شته په پی ټي آی کې دننه هم شته داسې نه چې ټول یو شان دي خو ادراک نه لري سوچ نه کوي فکر نه کوي ما نن یو کس سره کارکن دی هغه سره بحث کېدو هم په دې معاملو او هغه مالې وي ته صحافت پرېږدوي ته د صحافت په الف بې نه پوهېږي نو ما ولې وي مې زه صحافت څنګه پرېږدم مې ته سیاست ولې نه پرېږدې چې تاسو کار نه کوئ سمه خبره وکړي او هغه د دوی خو ټولې چې سمې خبرې کوي نه د دوی مخالف هغه به تاله بیا وایي ته نوملیک والې لکه د اختیار ولی صاحب څنګه سټوډنټ یاده کړه چې هغې تپوس وکړو نو مې زه ورله وایم خو بیا وایي تاسو غلامان یې تاسو لفافې اخلئ دومره هغې هغه بد اخلاقي په پی ټي آی کې پی ټي آی واحد هغه ګوند دی چې په دې کې د ټولو نه بد اخلاقی نو هغه ته سیټ میلاویږي دقسې د اختیار ولی صاحب خبره وکړه دغه تعلیم باندې نه دا دلته چې دی نو په کارکردګۍ باندې نه دا دلته په نور څه باندې نه صرف او صرف دا یو واحد خبره چې زیات بد اخلاقی هغه هغه جاوید څه نوم دی د صوابۍ هغه سینټر کړی دی هغه به صرف په جلسو کې به باندې پی ټي آی نوم به یې اخیستو بالکل
او په زوره زوره به چغې والې او سینیټر کړی دی. مشال یوسفزی چې ده مشال یوسفزی سینیټر کړی ده. مشال یوسفزی وګوره که نه د هغې بیکګراونډ څه دی. سینیټر خو هغه کس چې هغه به جهاندي دی په څیزونو به پوهېږي په قانون سازۍ به پوهېږي. دی په قانون سازۍ پوهېږي پته ورلګي چې په دې سینټ کې یا په دې قومي اسمبلۍ کې څه روان دي. ښه مراد سعید ته وګوره. مراد سعید کله سینټر منتخب شوی دی؟ مخرور دی نه راځي تنخواه اخلي. هغه تنخواه اخیستل حرامه نه ده هغه غلطه نه ده. دی که په حرام او په حلاله وو نو دا چې کوم کارونه روان دي دا به کوو. نو خو کارونه ټول غلط دي که نه. زموږ یو سکول کې ټیچر هغه به چې ماشوم به ډېر روانې وکړو نو ویې وایي ستا تلکاري دې خرابه ده وایي پلیټ دې خراب دی. مطلب په خبرو کې په سختې کولې د دې هر څه ګډوډ دي. ارشد اقبال صاحب یو وی غنی خان بابا نه چاته پوسو کو نو هغه ورته وی چې زما پلار شپون دی که نه. په دې یو کیسه د خلنډو کې راته ومه نو بیا ورته چا وی چې نه دا خو د قام لوی لیډر دی دی دروغ وایي. ورته وی چې هغه قام نه دی د ګډو بیزو کنډک دی. بله ورځ چې زه په ثوابۍ باندې راتېرېدم ما ته اکه وښکارېده د غني بابا خبره چې دا خو واقعي ده چې دا د ګډو بیزو کنډک دی. ځکه که نه چې د احمد خان نیازي په مشرۍ کې خو دا راغلي وو دا کسان خو بیا هغه نشو کنټرول کولی. چې ما هغه ته وی چې دا روډونه نو هغه بیا چې د ډېرو خبرو نه پس هغه وی کولاوې کېنه کارکنان ورته ولې به کولاوې نه مني که نه. نو بیا ته چې دی نیم په نیمه کسان داسې 30-40 کسان ته په بله لاره بیا هم د خپلو غلطو د کوتاهو د ګناهونو احساس نه کېږي. او چې کله چاته څوک بېحسه شي په سټارټینګ کې چې تاسو کومه خبره وکړه څوک چې بېحسه شي نو هغه احساس نه کېږي چې احساس ورنه کېږي بېحسه وي. بالکل نو دې د خپلو غلطو احساس نه کېږي. بالکل. ارشد اقبال صاحب دمې په ورځو واپس راځو چېرته مه ځئ زموږ سره وسئ. جی کتونکو یو ور بیا هرکلی پروګرام د دې وخت خبرې او خبرې اترې موږ کوو روان یو د پښتونخوا په حالاتو باندې. پښتونخوا کې چې کم خلک دي او کم په موږ باندې مسلط کړي شوي دي په هغې باندې خبرې اترې کوو چې آیا د پښتونخوا په کومه روانه ده خلک په کومه روان دي او معیشت په کومه باندې روان دی. ارشد اقبال صاحب که وګورو دا څومره چې څه روان دي په پښتونخوا کې مسلسل سیاسي احتجاجونه دي دا څه پیغام ورکوي. آیا دا دومره تضاد ولې دی نورو صوبو ته چې موږ وګورو لاړ شو که مریم نواز ده هغه بهر ملکونو ته دورې کوي نوې نوې پروجیکټس راوړي او د وزیر اعلی کار هم دغه دی چې هغه لاړ شي تعلیمي نظام بهر وګوري وګوري هغه راوړي ترقیاتي چې کوم پروجیکټس دي هغه راوړي په هغې باندې کار وکړي. واحد زمونږ چې کوم یو وزیر اعلی راځي په پښتونخوا کې نو هغه دا وایي چې زه به روډ څنګه بندوم او په کم ځای کې به بندوم چې عوام په نیمه کې لاړ شي او نیمه کې بیا ودرېږي چې نه مخکې تللی شي نه وروسته تللی شي. واحد ښه که بیا موږ وګورو دغه شانتې سین هم دی بلوچستان هم دی. بلوچستان کې آی روز په سیکیورټي معاملاتو باندې دا اجلاسونه رابللي کېږي دغه کېږي. پښتونخوا ولې دومره چې دی نو هغه دا دومره نااهله خلک به زموږ نه کله لرې کېږي؟ د لرې کېدو خو تر څو پورې چې دا هغه رس چې هغه اوس چې موږ سره د اختیار ولي صاحب خبره وکړه که نه چې هغه سټوډنټ یې سوال کړی نو هغه وزیر اعلی چې کوم جواب ورکړو نو ولې هغوی ته NP والی بیا جواب ورنکړو بیا ولې وایي موږ خلکو ته شعور ورکړی دی. نو دا څنګه شعور دی؟ شعور خو دا دی چې خلک پوهه شي. تا په څه باندې خلک پوهه کړو؟ دا خلک لا څنګه شعور دی؟ آیا شعور دی له وایي دوی له بیا ووټ نه ورکولو آیا شعور دی له وایي چې هغه ستا په غلطو باندې پردې واچي چې ته څه ووایې کېنه نو کېنې او ته څه ووایې پاسه نو پاسه. شعور خو دا دی چې ته غلط وکړې او هغه دې راونیسي. ته کرپشن وکړې او هغه دې راونیسي. ته غلطې فیصلې وکړې او هغه ستا نه د بایکاټ فیصله وکړي. ته یو غلط اقدام وکړې ته کار ونه کړې او هغه تا ته بیا ووټ په ذریعه خپله بدله تا نه والي. شعور خو دغه دی. تا څنګه شعور دی؟ مریم نواز وایي که نه وایي شعور باندې ګېډه خو نه ډکېږي. هغه ښایسته خبره کړې وه وایي په دې شعور باندې به خلک نه کیني او سکول او کالج ته به نه ځي او دا واقعي حقیقت دی. په دې شعور کې به خلک چې دی نو دغه کېږي نه ځوړندېږي نه او هغه به هسپتال ته نه ځي. په دې شعور به چې دی نو خلک کیني او هغوی ته به انصاف نه میلاوي لکه دا هر سم کول پکار دی که نه. په دې شعور به خلک راخلي داسې به ځان ته نیسي نو هلته به چې دی نو سکول بس هغه له به نور څه نه ښکاري. هغه شعور مخې ته نیولې دا کسې نیولې دا شعور دی
دا به زما خېټه هم ډکوي، دا به زما په ځای فرایض هم ادا کوي، دا به زما په ځای سنت او واجب به هم ادا کوي، دا به زما ضروریات هم پوره کوي، دا به زما رشته داري هم کوي. دا شعور دی، دغه شعور دی. شعور خدا نه دی که نه، شعور خدا دی چې ته غلط وکړې، تا نه سوال وکړي، څنګه چې موږ بیان کړو. بالکل. نو شعور دی چې کوم څیز ته شعور وایي نو لاشعوري ده، بې شعوري ده، هغه بد تهذیبي ده، بد تهذیبي ده، هغه شعور نه دی. خو چونکې د دې کارکنان دي چې دی ولا څه وایي هغه یې کوي، لکه باني پی ټي آی چې دی له څه وایي هغه دی کوي، دی سوچ نه کوي. باني پی ټي آی ولې عدم اعتماد تحریک باندې ووټینګ مه کوئ، هلته دی وایي چې د هغه نه بزرګ سړی نشته، د هغه نه رښتونی سړی نشته، د هغه نه چې دی نو پاکه صفا پرښته سړی بل نشته. نو ځکه وایي چې څه وایي نو هغه به ټیک وایي. افیلیشن نه دی، سیاسي وابستګي دا دی خطرناک څیز. بیا دقه سیاسي وابستګي چې په تحریک انصاف کې شوه نور هم زیاته خطرناکه شوه، په هر سیاسي جماعت کې خطرناکه ده، خو د ټولو زیاته خطرناکې په دې کې دی ده چې په مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، جے یو آی، اے این پی، جماعت اسلامي تر امکیم پورې په دې ټولو کې هغې کې داسې خلک شته چې د خپل قاید او د خپل رهنما، د خپل ام پی اے، ام ان اے، ناظم نه تپوس وکړي چې دا کار ستا غلط دی، دا ولې غلط دی، دا ټیک کا. بالکل. ارشد اقبال صاحب، ملک مجموعي سکیورټي صورتحال ته چې وګورو نو هغه هر انسان نن سبا ماشوم ته پته ده چې امن او امان صورتحال څنګه دی. ایون چې مونږ واخلو نو تر دې دمه په سرخار اسلام آباد کې لا اوس چې دی نو دا دماکې راغلې، دلته هم چې دی نو سکیورټي صورتحال هغه ابتر شو. د دې نه وړاندې چې نو په اسلام آباد کې دا یو پرامن ځای ګڼل کېده. نو نن چې دی د وزیر اعظم شهباز شریف او داخله وزیر محسن نقوي ترمنځ چې دی 13 ورځ ملاقات شوی، په هغې کې د ملک په سکیورټي صورتحال باندې خبرې اترې کړي دي. په هغې باندې به هم خبرې اترې کوو، خو تاسو نه مې سوال د دې پله دا دی چې اپوزیشن درنو سره د ملک په سکیورټي باندې څومره اثر غورځېږي، یعنی کې دې نه دښمن عناصر چې دي هغه ته فایده اخلي، څومره چې دا احتجاجونه کېږي، اپوزیشن چې بار بار په سړکونو راوځي. بالکل، دا خو ډېر اهم سوال دی چې کله د ملک سیاسي جماعتونه یا خلک یو طرف ته محدود شي او متوجه شي، نو بیا د ملک خلاف کوم بهر ملکی ایجنسیانې، خاص کر زموږ را چې ده یا د افغانستان چې دي یا داسې اسرائیل، داسې نور ملکونه چې دي چې پاکستان خلاف کارونه کوي، نو هغې په تاک کې ناست دي، په دې انتظار دي چې کله به دلته موږ ته سافټ ټارګټ ملاویږي، ځای به ملاویږي چې موږ به هغې باندې اټیک وکړو. هغې دهشتګرد باقاعده اخیستي دي، هغې له پیسې ورکړي دي، هغې اخلي، پیسې وله ورکوي، فیسیلیټیټ کوي یې، برین واشنګ وله کوي، مختلفې طریقې دي چې په ملک کې ستا عدم سیاسي استحکام وي، معاشي عدم سیاسي استحکام نه وي، معاشي استحکام نه وي، نو بیا به دا څیزونه چې دي نو دا به په ملک باندې حاوي کېږي. نو چې کله دا په ملک باندې حاوي شي نو هغه چې کوم مخکې د صورتحال خراب دی خو دی ورسره به دام خراب شي، نو بیا به ته کم طرف ته توجه ورکوې. د دې لپاره لازمي ده چې په ملک کې امنیت قایم وي، سیاسي جماعتونه خپل کار کوي، پارلیمنت خپل کار کوي، سکیورټي ادارې خپل کار کوي، عدالتونه خپل کار کوي، میډیا خپل کار کوي، هر سړی خپل کار کوي، په هغې توجه ساتي. نو لازمه ده چې ملک کې مسلې نه وي. بالکل. چې کله دا څیزونه وي نو بیا به هر چا ته موقع ملاویږي. کور کې چې رونه اوسېږي او د هغې منځ کې جګړې، نو اکثر بهر کس ته فایده والي چې هغې منځ کې اتفاق وي، څوک هم ولې څه نشي ویلی. څوک هم ولې څه نشي ویلی. ارشد اقبال صاحب، زما آخري پوښتنه چې د هغه دا ده چې اسلام آباد کې څنګه چې دا احتجاجونه روان دي، په اسلام آباد کې MNAs MPs راغلي دي. ما د پروګرام په سټارټ کې مو وویل چې پولیسو سره بیا تاوتریخوالې هم راغلي دي، او د احتجاج نه مخکې چې دوی کوم هغه ګرمجوشي وه نو د هغې نه پس د هغې درنې نه پس هغه بالکل ختمه شوې وه، او پولیسو مو ویل چې موږ هم تنګ شو که نه، هر ورځ به دوی راځي په اسلام آباد باندې به چړای کوي. نو څنګه چې اسلام آباد یا د ملک نورو ځایونو کې د احتجاجي مظاهرې کېږي، دغه دوران به سکیورټي څنګه به دا متوازن ساتلی شي؟ دا خو سیاسي جماعتونو ته پکار دي که نه، چې ته څوک چې احتجاج کوي سیاسي جماعتونه، خاص کر اپوزیشن کې چې کوي، نو هغوی د دې وجې کوي چې هغوی لا اینډ آرډر چې کوم دی هغه تتر بتر کړي، خراب کړي. چې خراب شي نو وفاقي حکومت ته یا صوبایي چې کوم حکومتونه هغې له مسلې لکه پی ټي آی والا چې اوسه پورې کومره احتجاجونه کړي دي، وی پرامن یو هم دی پرامن احتجاج دی کار نه دی،
چا خبره وي دي په لاسو کې د پرامن احتجاج له کیرې نشته کیرخې نشته دې احتجاج پرامن نه کوي نو چونکې د دې ریکارډ موجود دی چې دې احتجاجونه پرامن نه وي د دې وجې نه سکیورټي چې ده هاي الرټ وي چې کوم ځای کې دې احتجاج نوم والي نو دفعه 144 ولګي یا سکیورټي چې کوم اهلکاران دي په غټه پیمانه باندې په غټ شمېره کې هغې ځای په ځای کړي شي د دې وجې نه چې د دې احتجاج چې دی نو هغه امن نه غواړي هغه او امن اور اوبه دي پرامن احتجاج دی نه کوي د دې وجې نه چې کله هم احتجاج دی کوي نو دی پولیس سره لانجې راځي او پولیس خو خپل کار کوي پولیس کو خپل کار نه کوي نو په پښتونخوا کې نه کوي دې استعمالي څنګه په دغه باندې ویل کېدل وای دا وای د یو صوبې وزیر اعلی دی وای تاسو ورله ګریوانونو ته لاس ورچولې دی او هغې ورته چې هره ورځ به تاسو راځئ دلته هره ورځ نه ته د صوبې وزیر اعلی د صوبې وزیر اعلی ته په وفاقي دارالحکومت کې راځې او سړکونه بندې چغې سورې به وې چړۍ به کې نو ته وزیر اعلی د کوم ځای نه پاتې شوې داسې خو علي امین ګنډاپور هم د 300 روپۍ رالو که نه بیا پټ شو اوس چې موږ ډسکس کړه چې ته وایې چې ما خلکو ته شعور ورکړو په پی ټي آی کې باندې یو کس وښایې چې هغه د دې نه تپوس وکړي چې ته درنې له به د خلک زما غریب کس پرې د مزدورۍ نه پاتې وکړه به تا اسلام آباد ته راوستو پنجاب ته به دې راوستو چړای ته د مزدورۍ نه پاتې شو هغه دلته وفات شوی تی کور ته تللی یو کس ته به تلي 5 لک یا 10 لک یا 20 لک روپۍ ورته ورکړي ته هغه واپس راوستی شي لرې به نه ځو په سوشل میډیا باندې یو ویډیو ګردش کوي د هغه یو تن نه لاسونه دواړه کټ شوي دي وایي دا د 26 نومبر په احتجاج کې او اوس یو کس هم نه راځي چې د ده تپوس وکړي نه کوي تپوس بیا دله راشي دله سره وړي ولې دی خو تاسو د خپلو مقاصدو دپاره استعمال کړو په اسلام آباد هم چړایي وکړه اوس لاړ شئ د ده دا خو جسټیفیکیشن نه دی که نه چې لکه ته تا سره یو کس په جلسه کې رالو او هغه مړ شو نو بیا به ته تپوس کوې تی راولې ولې او چې راولې تی سکې ورکوې ولې نه خو زیاتره ارشد اقبال صاحب د دې خبرې زه بالکل ګواه یم چې دا خلک چې دي که نه نو په پیسو باندې خلک راولي زه د دې خبرې ګواه یم ما سره څو کسان داسې شته چې زموږ په مخ یې په 9 مۍ کې ما له په خپله باندې څو کسانو د مردان نه د 400 نه د پیښور نه د نوخار نه د صوابۍ نه څو کسانو ما له ووې چې دا درنه موږ درځو موږ ته بس راکړي او که نه ما دا خو زه سیاسي کارکن خو نه یم او بیا د پی ټي آی خو بالکل نه یم اول خو زه یم نه سیاست سره تعلق نشته خپل کار سره کار ساتو او چې کوم یې د خیره سره په پیسو راوستلي نو هغې ته تر اوسه پورې د 9 مۍ هغه پیسې نه دي میلاو شوي چاته هم نه میلاوي او که میلاو هم شي که میلاو هم شي 3,000 پر ډے باندې دوی کسان راوستلي د 9 مۍ چې کوم احتجاجونه دي کړي کم کسانو ته چې سزاګانې شوي دي ته ورشه د هغې پر کور کې نن څه حل دی دي تللي دي ضمانتونو ته یې ورغلي دي کور کې تپوس کړی دی ولې زموږ د پښتانه وروڼه چې دي نه پوهېږي په دې څیزونو باندې خپل کور ته توجه ورکړه خپل مور ته ښځې ته بچو ته رندار ته کور کې ستا فیملي څومره ده هغې ته توجه ورکړه په خپل ځان توجه ورکړه د دې نه پس بیا نور څیزونه کوه نه دې خپل فیملي خپل واړه ماشومان خور رور مور پلار دا پرېږدي دې سره راشي چې دې سره راشي دلته مسله شي نو بیا کله ما سره رابطه کله تاسو سره رابطه کله بل سره رابطه بیا دې تپوس نه کوي دا افسوسناکې خبرې دي ډېرې افسوسناکې خبرې دي په دې حالاتو باندې چې څومره زه وایم افسوس وشي نو هغه نه کم دی لکه دا کم چې دا سیاسي درجه حرارت دی نو دا یوازې د اسمبلۍ پورې نشي پاتې کېدی دې نه به بازار متاثره کېږي دې نه به صنعت متاثره کېږي دې نه به عام تن یو مزدورکاره متاثره کېږي دې نه چې دا روډونه بند شي دې نه به زما سکولونه کالجونه متاثره کېږي او یو ورځ چې پړهایي د هغې ودرېږي څومره نقصان دی ښه یو ورځ کې دا احتجاج چې دی نو هغه ملک ته څومره نقصان ورکوي معیشت ته څومره نقصان ورکوي دا ټول هر څه تاسو ښه یو ورځ چې موټروی بنده شي هغې نه څومره لوی نقصان دی کروڑونه روپۍ دي کروڑونه روپۍ یو ورځ موټروی او دا چې دی نو څه یو ځای کې موټروی نه بنده که نه سوات موټروی غونډه بنده ټوله بنده ده موټروی بنده صرف نه ده که نه دې سره دې خو موټروی بنده کړه خو د پښتونخوا نه به آیا نور خلک پسې کار پسې بل ته پښتونخوا ته به تلي بل خوا به تلي په هغه لارو به راځي واپس په هغې نه راځي ایمرجنسي کیدی شي د چا مرګ کیدی شي جنازې ته رسېدل کیدی شي څوک هسپتال کې کیدی شي اکسیډنټس کیدی شي یا ډیوټۍ ته راتله کیدی شي یا یونیورسټۍ ته کالجونو ته راتله کیدی شي یا هاسټلو ته راتله کیدی شي ټول بند دي هر څه بند دي ګورې هغه مزدورکاره کس چې هغې د چاله ګاډې چلوي او هغې له د ورځې 15-20 هزار روپۍ ورکوي نو هغه ما واورېدل په هغه ورځ جمعې په ورځ چې موږ په خپل هم ګیرو خلکو وویل چې لکه موږ به کوو څه موږ نه مالک موږ ته وایي چې موږ د دې ذمهوار نه یو چې زه دا پیرو نه کړم
نو زه به د کمې راوړم، زه به کور ته وړم او که نه زه به د خپل مالک له ورکوم. زه پخپله په 2021 کې د دې درنه وه هغه لانګ مارچ چې او 19 غنټې کې زه د مردان نه اسلام آباد ته رسېدلی یم. دې سره په احتجاج کې ډیوټي مې وه. بالکل. خو چې کوم حال ما لیدلی یو درنو کې د 2014 درنو کې زما ډېر غټ ایکسپیرینس شوی چې ما څه هلته لیدلي دي دا ویلي هم نه دي چې ما څه لیدلي. وایي ما چې څه لیدلي تا کله لیدلي او تا چې څه لیدلي ما کله لیدلي. بله ورځ چې ما کوم څه واورېدل که نه او دا پښتانه چې د کارکنانو او د نیازي په کوم الفاظو کې یاد کړل که نه نو زه وایم که دا پښتانه وي او دوی لږ هم په ځان باندې غیرت کوي نو چې راتلونکي وخت کې خو چې دوی کوڅې له ورشي د کوڅې نه چې نو په کاڼ ولي که کوم الفاظ چې هغه استعمال کړل هلته زنانه ولاړې وي دا ټول دغه شان هلته مشرانې ولاړې وي چې یوه هغه یوې زنانه ورته دا وکړي مونږ خو نه دي ګیر کړی که نه. تپوس کولو چې ته په یو ټایم کې عمران خان سره باني پی ټي آی سره به ته د پارټۍ د هغې تا ته ذمهوارۍ حواله شوې ته به هغوی سره ګرځېدې ته دومره مخالفت ولیکئ نو ما ولې وی زه چې څومره پېژنم دا که نه د پی ټي آی ټول قیادت سره د جاوید هاشمي چې واپس نونلیک ته لړو شاه محمود قریشي اسد کیسر عارف الوي عاطف دغه شان د پی ټي آی نور چې کوم مشران دي څومره چې دا زه پېژنم که نه د نږدې نه ما لیدلي دي ما ورسره خبرې کړي دي نو دومره مشکل ده چې څوک وپېژني. بالکل. نو زه دې نږدونه پېژنم باني پی ټي آی به چې په خپله باندې مثال په توره ډېر هم ښه دی خو تا خپل ځان ته ټیم جوړ نه کړو تا ځان ته معاشي اصلاحات ته ونه کړو په پښتونخوا ته توجه ور نه کړه صرف ته خپل ذات کې یو ډکټیټر دی او چې زه بیا وزیر اعظم شم هغه 4 کاله به څنګه یې رهی بیا وزیر اعظم شي په دې موجوده حالاتو کې ملک څنګه ټیک تا چې کله پرېښود ملک د پی ډي ایم خبره دی کوي که نه شهباز شریف چې وزیر اعظم شو تا چې کله ملک پرېښود د ملک کم طرف ته تللی و دیوالیه کېدو ختمېدو خدای مګه هغه په کومه طریقه شهباز شریف او د ټولو جماعتونو په شریکه باندې ملک را کنټرول کو. اوس موږ دا نه وایو چې ملک کې ټولې مسلې حل شوې خو چې په کومه طریقو کار روان دی نو د بهترې امید شته تمه شته خو که د باني پی ټي آی حکومت مزید یو کال پاتې شوی وي نو بیا به ډېره زیاته ګرانه لکه څنګه چې دوی په خپل حکومت کې وی چې پټرول به په 2-3 روپۍ لیټر وي ورسره به چې دی نو آی ایم ایف له به نځو 100 ورځو کې به کرپشن ختمومه او دومره کورونه به جوړومه او دا به کومه ودې یو منصوبه در راله وښیي هېڅ هم ونه شو. صحت کارت دی دی صحت کارت خو د میا شهباز شریف چې د پنجاب وزیر اعلی و کم ټایم کې 90s کې صحت کارت خو هغه ټایم نه شروع دی پرویز الهي وزیر اعلی و هغه ټایم نه شروع دی لکه په دې یو ملک کې موږ دومره وروستو پاتې یو صحت کارت ته دې صرف نوم ورکړو او مال دې ووایي یو کس چې ځای به یې ورکوي د دقې صوبې د خلکو نه وباسي بله خبره په صحت کارت کې څومره کرپشن پای کېږي کرپشن پکې کېږي یو ټیسټ چې هغه په ښه نه ښه هسپتال کې په 300 روپۍ دی په صحت کارت کې 800 روپۍ 700 روپۍ کټ کېږي. بالکل ټیک ته د خلکو د غریبانو پکې کار کېږي خو احسان خو نه دی که نه د جیبه خو نه ورکوي که نه. اقبال صاحب ټیک ده د هر غریب پکې کار کېږي خو خبره دلته دا ده زما په خپله په دې باندې ما پروګرامز ډېر کړي چې صحت کارت ته ورکې په صحت کارت باندې فارماسیوټیکل کمپنیانې او ډاکټرز خو لکه په هغه صحت کارت چې دی نو د غټو بیمارو علاج کېږي د وړو د تبې د زکام او د ټوخي پته نه شي کولی چې ستا تبه وي هغه تبه بیا لاړ شي ټایفاید شي د هغې نه بیا لاړ شي نوره شي او ته د مرګ بستر له ورسې نو بیا په هغه صحت کارت څه کوې د وړاندې نه خو څه ناسلک په کار دي که نه دوایانې کم حد ته ورسېدي کم ځای ته ورسېدی او بیا په هغې کې چې کومې دوایانې میلاویږي په صحت کارت کې هلې ته علاج کېږي چې ته اډمټ شي که نه هاسپټلایز شي د هغې چې بیا کومې دوایانې میلاویږي نو لیکلې به یوي میلاویږي لوکل لکه مثال به طور مختلف کمپنیانې دي ایبټ ده سیرلې ده ګلیسکو ده دا ټولې مختلف غټې انټرنیشنل ملټی نیشنل کمپنیانې دي طالب ډاکټر یو شي لیکي چې اکه ډاکټر نه ته پرایویټ علاج کوې نو طالب هغه وایي چې دا دوايي چې دا راوړه ما له وښایه نو چې لوکل کمپنی نو واپس کوي به په صحت کارت کې ولیکي نو دا نه چې واپس راوړه ما له وښایه مخکې اوس په دې لنډو ورځو کې زه به تاسو ته ووایم زموږ یو کس دی هغې چې دی نو حالانکې زموږ داسې په کلي کې دی
هغوی وی د یو ماشوم په لاس کې کچره تللې وه او مردان کې ورته وی چې په صحت کارت کې دا علاج نه کیږي. نو هغوی ما سره رابطه وکړه چې ما بیا ډاکټر ستا ولېږل څومره چې پېژنګلو او کم ډاکټر چې ورته وي نه کیږي لکه دومره زموږ د خلکو نه فایده دي اخلي چې دا تعلیم یافته نه دي که نه. نو هغه ماته وی چې دا خو ټول چې ارتوپیډک دي نو هغه کیږي په صحت کارت باندې. نو ما ورته تاسو ورته ویلي ما ورته نه دي ویلي لکه هغه علاج بیا چې دی نو مونږ په 400 کې وکړو هغه اپریشن وشو ایون چې هغه یو انجکشن کومه پرچه ده د هغې هر څه ورته فری کړل خو لکه دغلته پکې په صحت کارت کې کرپشن هم دومره کیږي څو 15-20 هزار روپۍ وي هغه وی چې راشه بس پرایویټ ته به راشي کلینیک ته فیس به ترې بیل والم ټیسټونه ولو کوم به بیلې شي میډیسن کې به هم زما کمیشن راشي او اپریشن به هم ولو. ما د تېر وړوکي اختر په 2 ورځ باندې اکسیډنټ کړی زما دا یو اوږه ماته شوې وه وګرځېدم ډېر هلته په کلي کې یو ډاکټر ته لاړم پېشاور نه راځي او سپورټس ارتوپیډک سرجن دی هغه مالی وی چې زه به په صحت کارت کې علاج وکړم خو پیسې زما هم خوښې خو لکه داسې مې نه خوښې چې لکه یو کس ته ضرورت نشته ودوله چې اپریشن ول وکړم نو ته مهرباني وکړه په دنیا کې وګرځېدې اپریشن مه کوه اپریشن به نه کوې دا به ټیک شي دا چې څنګه ورل نو ټیک به شي ما اپریشن ونه کړو پیسې مې ونه لګېدې صحت کارت به لګېدې بالکل بل هغه مالی وی چې لکه توس دې له اپریشن وکړي نو دا چې بغیر د اپریشن به میاشت پس ټیکي او په اپریشن نه پس په دې کې هم کلیپ لګو نو دا بیا شپږ اتم میاشتې به ته بیډ ریسټ باندې کوې. صحیح. ارشد اقبال صاحب وایي ډس که په ده که په هغه او که په تا کېږي او جنگ که په هر ځای وي تاوان پکې زما کېږي که هغه هر څه وي که هغه هر څه حالات وي هغې کې تاوان د پښتون کېږي د بل چا تاوان نه کېږي وینه د پښتون تویږي قتلیام چې کېږي تیرات او ګورې باځوړ په وینو باندې سور دی او یو ځای کې هم چې دی دغه نشته او زموږ قیادت چې دی نه هغه راځي او په اسلام آباد به چړایي کوي یا به موټروی څنګه بندوي په دغې کې چې دی نو دغه کسان مصروفه دي سیاست کې اختلاف شته دا حسن جمهوریت دی خو چې کله دا سړکونه بندیږي کله چې کاروبار ودرېږي مسافر چې دی هغه د مشکلاتو ښکار کېږي د کړمو نه تېرېږي نو دا صرف سیاست چې کم دی دا ګڼ شمېر سوالونه راپورته کوي دا ریاست او معیشت چې دی نو دا متعلق ډېر زیات سوالونه راپورته کوي چې آیا مخکې به څه کېږي څه وشو یا را روان وخت به څنګه وي سیاسي دی معاشي دی استحکام دی یا نور څه دي دا د یو بل سره تړلي دي دا بالکل تړلې خبرې دي او که چېرې دا سیاسي درجه حرارت داسې په زیاتېدو نو مخکې رمضان را روان دی دا ګراني به ورسره نوره هم زیاتېږي دغه اثرات که مونږ وګورو دا کم چې احتجاجونه دي نو دا صرف د اسمبلۍ د حده پورې نه دي نه یو عام تن متاثره کېږي دې نه بازارونه متاثره کېږي دې نه صنعتونه متاثره کېږي او د عام ولس ژوند چې دی نو هغه متاثره کېږي چې څومره معیشت دی نو هغې ته نقصان رسېږي پروګرام تاسو واورېدو او ستاسو د رایې په انتظار به یو تاسو هم خپله رایې ورکړئ چې تاسو څه وایې په دې دغه کې ارشد اقبال صاحب ستاسو هم مننه او د ټولو کتونکو هم مننه اجازت غواړو الله پامان